हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आज आम ओडिया पेडागोजी को वन शॉट माराथन माध्यम माइंड मैप जरिया आम सबकि सारीदे। बहुत कम टाइम मध्य बहुत किसी आम कभर करने चेष्टा करवा। आईटा आपणकर गोटे फुल्ली डिजाइन वीडियो देखो। आपण पेपर 1 पेपर 2 ओटीटी ओएसटीडी जहाँ भी दौरान सेटा आम ये 3टा यूनिट ही आम कभर करदे। माने आम एमती डिजाइन करें 3टा यूनिट अंडर रू ही आपणकर क्वेश्चन आसो याठू बाहर आसो ना। बा जो भी प्रथम यूनिट जिते भी यूनिट अच्छी सेकेंड सॉरी प्रथम पेपर जिते भी यूनिट अच्छी सेकेंड पेपर जिते भी यूनिट अच्छी ताहा सब या अंडर रे ही आसो। आम मिसईकी सेटा को गोटे एमती 3टा यूनिट क्रिएट कर देचे बुझीला। सो आमको सेपरेट न पढ़ी गोटे थर के आमको काम सारिबार अच्छी। तेणुक आम 3टा तक यूनिट एमती डिजाइन कर देचे। तो समय डेरी नक सीधा चलते आम यूनिट 1 को आगे जा। प्रथम ओडिया शिखा देख इंग्राजी मुझे अपलोड कर देछि। जदि देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखी दिंतु। इंग्राजी जमी अच्छी पूरा डिटो सेमती रहिबो। खाली फरक बास सेठी इंग्राजी एठी ओडिया एटा ही फरक रहिबो। प्रथमे आम देखिबा मातृभाषा भाव ओडिया शिक्षार उद्देश्य माने एम आउ ऑब्जेक्टिव कौन रही टीचिंग ओडिया लैंग्वेज। एटा कौन मातृभाषा बोली कहीं कहूचे मातृभाषा बोली एइथिपाई कहूचे आमर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आम यही भाषा रे ही प्रचलित होउछे। मनेकर आपण ओडिशा रे जन्म ग्रहण कले आपण कौन शिखिबे। आपण जेते इंग्राजी घर परिवार होइथांतु जेते जहाँ परिवार होइथिले मध्य आपनको ओडिया रहिबो। काहेकि जो ओडिया होउची आमर मातृभाषा। तेणु करी हमको कौन मातृभाषा होउची प्रथम ओडिया लैंग्वेज जोटा माँ ठारू जो भाषाटा उन्मादन होता है छुआ प्रति से भाषा को आम कहवा मदर टंग बा मातृभाषा बोली कहवा। एम्स कौन कौन रही भाषा दक्षतार विकास आमर लैंग्वेज डेवलपमेंट रहिबो। लैंग्वेज डेवलपमेंट माने मनेकर गोटे 1 वर्षर छोट छुआ जमीती कथा कह गोटे 10 वर्षर छोट छुआ सेमती कथा कह कि मनेकर गोटे 1 वर्षिया छुआ को आम जमीती कथा कहबार देखुचे तार 5 वर्ष पर से सेमती कथा कहथबो कि ता लैंग्वेज डेवलपमेंट हेइथिबो। आउ 5 वर्ष देखला परे पुणी आउ थरे तार लैंग्वेज डेवलपमेंट आहुरी बेसी हेइथाय। सेमती कम्युनिकेशन स्किल आमर डेवलप करा जाए। आमे भाषा न रहिले आमे केमिति कम्युनिकेट करिबा। आपण जदि भाषा न रहिबो आपण मानकर ताहले आपण केमिति कम्युनिकेट करिवे आपण को परस्पर मध्य केमिति वार्तालाप करिवे। सेइथिपई आमर मूल लक्ष्य कौन कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट आमर सृजनशीलता माने क्रिएटिविटी आमर थिंकिंग वृद्धि करता है। आमर भाषा जेते आमर वोकाबुलारी जेते स्ट्रांग हबो सेते आमर क्रिएटिविटी बढ़ी थाए। संस्कृति परंपरा कल्चरल प्रिजर्वेशन आमर कौन आपण देखिथिबे एबे ओडिया अस्मिता गोटे कल्चर चली जहाँ कि कौन पूरा 100 to 100% पालन होची। आमर साहित्य बही 1700 भूल बाहरी ओडिया अस्मिता को पूरा ऊपर को नहीं जाइछंती हाँ ना नहीं। आपण से जानी पकाउथिबे जे आम मदर टंग को केते रेस्पेक्ट दिया जाउची। मो कोनोसी गवर्नमेंट को सदु नहीं कि आमर कोनोसी कौन पाई एमती अवहेला होची मातृभाषा प्रति कौन पाई ड्यू टू लैक ऑफ मदर टंग नॉलेज आम मातृभाषा प्रति सेतिके आमर भल पाइबा नहीं सेइथिपाई बोली एते सब त्रुटि बाहर रहुची। देन क्रिटिकल थिंकिंग आपणकर चिंतन शक्ति वृद्धि होता है। देखो पिले ओडिया यहाँ टाइपिंग बहुत कष्ट होची तेणुक एमती बहुत जगह मिस्टेक बाहर तो आप एडजस्ट करदे। पावर पॉइंट रे टाइपिंग कला बेले बहुत प्रॉब्लम होची ठीक रे टाइपिंग होची बट पावर पॉइंट रू पीडीएफ कला बेले एमती सब हो जाउची बुझिला। देन क्रिटिकल थिंकिंग सामाजिक और नैतिक मूल्यबोध आपणकर सोशल और मोराल वैल्यूटा इनकरेज करि थाए। तार उद्देश्य कौन कौन रही लिसनिंग आम प्रथम ओडियाटा को शुणी था आम मातृभाषा को शुणी था तापर कहवा सक पली जो आसे स क पली कौन शुणा कहवा पढ़ा लेखा पढ़ा कौशल लेखा कौशल यही कौशल गुड़ा डेभलप करता है। शुद्ध उच्चारण आम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आम मनकर जो कहूचे गोटे छोट पिलाटे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज कर गोटे वर्ड कहीपर कि प्रथम से कौन बापा डाकी पारे से बा 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 मा 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 होता है। देन आस्ते आस्ते सेटा को करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करें तार कौन प्रोनाउंसिएशन वृद्धि होता है आस्ते आस्ते। आउ शब्द भंडार वृद्धि आपणकर जेते शब्द भंडार रहिबो
ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ସେତେ ଉଦ୍ଧୃତ ମାନର ରହିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖନ ଦେଲି, ଆପଣ ଯେତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରଚନା ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କମ୍ ହିସାବରେ ରଚନା ଲେଖିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ମନେକର ତମେ କହିଲ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଲା? ଗ୍ରାମାରର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏସି କି ତେସି हो गया कैसे। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ନାଇଁ ବସିଛି ନା ଖାଉଛି ନା ଦୌଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଦର ଟଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ପୁଣି 4ଟା ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ପାଷ୍ଟର 4ଟା ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଗ୍ରାମାର ନଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଠିକ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଆମର କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, କେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ଯାଇ ଆମର ମାତୃଭାଷାର ଆମେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଁ ମୋର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଅକଳ ଅମକ ସକଲକ, ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି? କିଛି ବୁଝିଲେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଏଟିକେଟ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମୋରାଲ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋର ଯାହା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ସେପଟା ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, ମିଠା ମଧୁର ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ମଧୁର କଥାଟି କିଛିଟା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏପଟ ନାହିଁ ସେପଟ ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିଲା କି? ନା। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାଲି କଟକ ଗଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ହଁ ଇଏ କାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଟକ କାଲି ମୁଁ ଇଲି ଇଲି କାଲି, ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ? କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହିଲା? ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲା। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାରର କ'ଣ ଏସି କି ତେସି ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ମାନେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଶିଶୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତା ହିସାବରେ କେମିତି ହେବ, ସେ କେତେ କାପାସିଟିର ବୁଝିପାରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର। ଅନୁଭବ ଆଧାରିତ, ମାନେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେତେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ହେବେ। କ୍ରିୟାମୂଳକ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ଛୋଟବେଳେ 1 to 5 କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଘ ରାଣୀ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଖାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ଦେଖାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାନେ ଚାରିତକା ବୁଲି ବୁଲି ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଣ୍ଠୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଣ୍ଟା, ଏଇଟା ମୋର ଛାତି, ଏଇଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡ। କେମିତି? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଆପଣ କ ଖ ଗ ଘ ନ ଜାଣିକି ସିଧା ଆପଣ କରଟ ମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ନେଇଯିବେ ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ପାସ୍ କରିକି 1 ଜଏନ୍ କରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣେ? ପ୍ରଥମେ କ ଖ ଗ ଘ ଏଇଟା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ 8-10ଟା ଖାତା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚକ କଳ ମଟ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ଦେନ୍ ହସ୍ତାକ୍ଷର କପି କରି ଲେଖିବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ନିଜେ ରଚନା ଲେଖ କି ନିଜ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୟୁଜ୍ କର। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଖିକି ଆଣେ, ତୁ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣେ, ସେ ପାରିବ କି? ସେ ତ କ ଖ ଗ ଘ ମ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନି, ସେ କେମିତି ଲେଖିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କ'ଣ ରହିଛି। ମନେକର ଆପଣ ସେଇଠି ଏମ୍ପିରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ କହିବେ, ତେଲୁଗୁ ପଟେ ଯାଇ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ, ହିନ୍ଦୀ ପଟେ ଯାଇ ତେଲୁଗୁ କହିବେ, ସେଇଠି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା। ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଓରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମ ମୌଖିକ ବେଶୀ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିଥିବ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। ମେନଲି 5, 6, 7, 8 ଟାଇମ୍ରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ। 1ରୁ 5 ଯାଏଁ ବହୁତ ରେୟାର କରାଯାଏ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼େ, ଏଇଟା କରେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ପଢ଼େ, ଏମିତି କରେ, ଟଚ୍ କରିକି ପଢ଼େ, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମାନେ
ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଭୋକାବୁଲାରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ମାତୃଭାଷାର ଭୋକାବୁଲାରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ। ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ଅକ୍ଷର ଏ ଯେଉଁ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏ ବି ସି ଡି ଏଇଟା ଲେଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନରେ। ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ମନେକର ତମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ପାଠ କମ୍ ଚିତ୍ର ବେଶୀ। କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଦେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ସ୍ପେଲିଂ କମ୍ ଆଗ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବେ। ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ସେମିତି କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବେଶୀ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ବାଘ ନା ଭାଲୁ ନା କ'ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନଜର ଯିବ। ବାଘ ହେଉଛି ବାଘ, ଭାଲୁ ହେଉଛି ଭାଲୁ, ଭ ଆକାର ଭା ଲ ହର୍ଷ ଲୁ ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଆଧାରିତ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିହେଲା। କାହାଣୀ ଷ୍ଟୋରି କୁହାଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଈ ମା ଗପ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। କବିତା ରାଇମ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଇମ୍ ଶୁଣାଯାଏ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ବି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଦ୍ୟ ଶିଖାଇ ଯାଇଥାଏ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଠି ରଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖ, ଘୋଡ଼ାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖ, ଏହିସବୁ ରଚନା ଛୋଟ ଛୋଟ ରଚନା ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନଳକୂପ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଆପଣ କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ାଏ। ଆଉ ପାଠ ବୁଝିବା ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କର। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଭାଷାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଭାଷା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, କ'ଣ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରକ। ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର। ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ABCD ଠୁ ହିଁ ଭୋକାବୁଲାରି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନା କି ଆଗ ଭୋକାବୁଲାରି ଜାଣିକି ତାପରେ ABCD ଜାଣିବା। ନନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେମ୍ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ। ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତା ନନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ତା। ଦେନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁଥିବା। ମନେକର ଫିଜିକାଲ୍ ଜିନିଷଟେ ଆମେ ସେଉଟେ ଅଛି କି ବାଇଗଣଟେ ଅଛି, ଆଳୁଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଟଚ୍ କରି ଆମେ କହିବା ଯେ ପଟାଟୋ। ଏଇଟାକୁ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲି, ସେଇଟା ଆମେ ଇମାଜିନେସନ୍ କଲା। କି ମୁଁ ମନେକର ଆମ୍ବଟେ ଧରିଛି, ଆମ୍ବଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଧରିଛି, ସେଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ'ଣ ଆମ୍ବଟେ ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମାଜିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ବଟା କେମିତି ସେପ୍ର, କେମିତି ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଅଂଶରୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍ ଆମେ ମୂଳରୁ ଡାଳ ଯାଏଁ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ଅଂଶରୁ ସମଗ୍ର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହିଁ କଭର୍ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେନ୍ ଶେଷରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି? ଯେ ପିଲାର କାପାସିଟି ସେତିକି ନାହିଁ। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ପିଲାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେବା। ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ଟା ତାପରେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଦେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ନା କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୂନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଟିଚର କହନ୍ତି, ଦେନ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରନେସ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାଙ୍କେ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରହିବ, ପିଲା ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ବେଶୀ କୁଇକଲି ଶିଖିବ। ମୁଁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁଠି ରହିବ, ଆମେରିକାରେ ରହିବ। ତ ବୋଥ୍ ତକ ପିଲା ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିପାରିବେ କି? ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଏଠି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି? ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମନେକର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା, ତା ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଶୁଣିଲା। ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ରହିଲା, ସେ କୋଚିଂ ଗଲେ ବି ଇଂରାଜୀ, ସ୍କୁଲରେ ବି ଇଂରାଜୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଇଂରାଜୀ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲୋକାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନେକର ରହିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଲେଜ ସମାନ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆମର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଲେଜ ସମାନ କି? ଆପଣ କିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିପାରେ, କିଏ ଲେଟ୍ରେ ଶିଖିପାରେ, କିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଭୁଲିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚିଂରେ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନର ଖେଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନେକର ଯେଉଁ ରେନବୋ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର, ତା ଉପରେ ସଜେଇକି ଥଉ। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଡସ୍ ଦେଇଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ପିଲା କ୍ୱିକଲି ରିମେମ୍ବର କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟାଇଗର, ଏଇଟା ଲାୟନ, ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଟିଚିଂ ଏଡ୍। ମେଟେରିଆଲକୁ ଆମେ କହିବା ଟିଚିଂ ଏଡ୍। ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆମେ ପିଲାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ପଢ଼ିଲା, କେତେ ବୁଝିଲା, କେଉଁଠି ପୁଣି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ମାନେ ରିଭାଇଜ୍ କରେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଲେଖେ। ଯଦି ନହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ପିଲାକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଲାଗିଥିବା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଦେନ୍ ଭାଷା କୌଶଳର ବିକାଶ। ଭାଷା କୌଶଳ ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ସକପଲି କହିଥିଲି, ସକପଲି, ସକପଲି, ସରେ ଶୁଣିବା, କରେ କହିବା, ପରେ ପଢ଼ିବା, ଲେରେ ଲେଖିବା। ତ ଟାଇପ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ମିନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଡିପଲି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିପଲି ଶୁଣୁଛେ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିପଲି ଶୁଣୁଛେ। ସେମିତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ମିନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଶୁଣୁଛେ, ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଶୁଣୁଛେ। ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଲିସନିଂ ମିନ୍ସ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ, ମନେକର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କଥାଟେ ଶୁଣିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଶୁଣିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଲିସନିଂ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଲିସନିଂ, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଭାଗ ନେଲେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଲିସନିଂଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, କ୍ରିଟିକାଲ ଲିସନିଂ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କହିବା। କେମିତି ପ୍ରକାର କହିବା ରହିଛି ଦେଖ, କହିବା କହିଲେ ଆପଣ କନଜରଭେସନ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କହିବା। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାରରେ କହିବା, ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହଉ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ହଉ, ଡିବେଟ୍ ବକ୍ତୃତାରେ ହଉ, ବା ରିସାଇଟେସନ୍, ମନେକର କବିତା କ'ଣ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ, ସେଇଟା କହୁଛେ ରିସାଇଟେସନ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ଆମ ଶୁଣିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ରିସିଭ୍ଡ କଲେ, ଆମ ସେଠି ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାସିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ, ମାନେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟିଭ। କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ପଢ଼ିବାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାରେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବଟ୍ କହିବାରେ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଲେଖିବାରେ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖିବା ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଲେଖିବାଟା, କହିବାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବେ। ବଟ୍ ପଢ଼ିବାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ବି ମନରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ହିଁ ମନରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଲାଉଡ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଲାଉଡ୍ ରିଡ଼ିଂ ମିନ୍ସ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ମିନ୍ସ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡ଼ିଂ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମାନେ ଗଭୀର ପଠନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲି ପଢ଼ୁଥିବା କଥା, ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି ସାରାଂଶଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ ସେତିକି। ସ୍କିମିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସ୍କିମିଂ ମିନ୍ସ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛେ ସେଇଟାକୁ, ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମନେ ନାହିଁ। ସ୍କିମିଂ ମିନ୍ସ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସ୍କାନିଂ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କାନିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସେଇଟା ତନ୍ନ ତନ୍ନ ହେଇ ଦେଖିବା। ସ୍କାନିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ସ୍କାନିଂ। ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁତକ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଲେଖିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଟିଂ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଟିଂ ମାନେ ମନେକର ଟିଚରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କି ମାଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଛୁଆଟି ଲେଖୁଛି, ଅ ଲେଖା କହିଲେ ଅ ଲେଖିଲା, ଆ ଲେଖା କହିଲେ ଆ, ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଟିଂ। ଆଉ ଗାଇଡେଡ଼ ରାଇଟିଂ ମିନ୍ସ ଜଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ରେ ଲେଖୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏଇଟା ହିଁ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣମାନେ
ଭୋକାବୁଲାରି ଲେଖିବେ, ଭୋକାବୁଲାରି ହିଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ଲେଖିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଗାଇଡେଡ଼ ମିନ୍ସ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବ ପଛରେ ପଛରେ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର କେତେ ରହିଛି ବିକାଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅରିଜିନାଲ କ୍ରିଏସନରେ କେତେ ସବୁ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ। ଦେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଦେଲା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଜ କରିବା। ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରେଇବା, ଏଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ବା ଆକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ କହିବା। ଏଇଠି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଦେଇଛି ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଲିସନିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ। ଏଇଟା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 2କୁ। ୟୁନିଟ୍ 2ର କ'ଣ ରହିଛି? ଟିଚିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ପଢ଼େଇବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ। ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କୌଶଳ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍। ଗଭୀର ପଠନ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗଭୀର ପଠନ କ'ଣ? ଗଭୀର ପଠନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ଏହି ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ପଢ଼େ, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼େ, ତାର ଗ୍ରାମାଟିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ଭୋକାବୁଲାରି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼େ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ବଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ? ଆମେ ଜଷ୍ଟ କୌତୁହଳ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ପଢ଼ିବା, ପତ୍ରିକାଟେ ପଢ଼ିବା, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ମଜା ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନର୍ମାଲ, ସେଠି ଆପଣ ଡିପଲି କିଛି ଷ୍ଟଡି କଲେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଆମର ଭୋକାବୁଲାରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବା ଦରକାର, ପାଠ ବୁଝିବା, ଆମେ କ'ଣ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ତାର ମୋରାଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମେ କରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ପଢ଼ିଦେଲେ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବି ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଥାଏ, ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡିପଲି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ବା ଗଭୀର ପଠନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ବିସ୍ତୃତ ଓ ଅବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ, ଟିଚିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ। ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ କ'ଣ? ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଭବ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି। ଏଠି କ'ଣ? ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦାର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଦର୍ଶ ପାଠନ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଭୋକାବୁଲାରି ୟାଦ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମନେକର ବୁଝିଛି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ୟାକୁ ରିଭାଇଜନ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍। ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ତୃତ। ଆଉ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ମିନ୍ସ ଅବିଡ଼ିତ ପାଠ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବ, ସାରାଂଶ, ସାଧାରଣକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ତା ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବ, ସେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ଟପିକ୍ଟା ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିଯିବା। ଶୀଘ୍ର ପଠନ, ମାନେ ଶିପ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ପଠନ କ'ଣ? ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିକି ବୁଝିଯିବା ଜିନିଷଟା। ବଟ୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ଗ୍ରାମାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭୋକାବୁଲାରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାର ମୋଡାଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇଟା କ୍ୟାଜୁଆଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପଠନ, ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବା। ପାଠନ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଦେନ୍ ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ। ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ରଚନା ଲେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାବ, ଅନୁଭବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ସଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବା ଶିଖେ। ଦେଖ, ରଚନା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ? ପିଲାଟାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଜର ଭାବ, ସେ କ'ଣ ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଅଛି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ରଚନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରେରଣା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରଚନା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଯେମିତିକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରଚନା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ କପି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କୁହାଯାଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କପି କରିକି ଲେଖ ବୋଲି। ନିର୍ବନ୍ଧ ରଚନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଘୋଡ଼ାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଏମିତି ସବୁ ରଚନା ଲେଖିଛ। ଚିଠି ଲେଖିଛ, ନିଜ ପତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ କହିଲେ ଟିକେ। ସେଇ ଚିଠି କଥା କହୁନି, ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ସିଆଡ଼େ ଗଲ ଆଉ। କାହାଣୀ ରଚନା ମିନ୍ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ। ଆପଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିବା। ସଳାପ ରଚନା ମାନେ ଡାଇଲଗ୍, ଯାହା ବି ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନାଇଁ 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 ମୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟିଂ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବି ସେଇଟା କ'ଣ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଏଇଟା କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହିଛି, ସୃଜନଶୈଳୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ କରେ। ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଓନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଯେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ। ଯେମିତି କବିତା ବିଭିନ୍ନ କବିବର ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ କେତେ ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ ଗଛ ବିଷୟରେ କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ବସିଲେ ପ୍ରକୃତିର କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ର କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବୀରକିଶୋର ରାୟଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ସେ କାରାଗାରରେ କେତେ ସହିଥିଲେ, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନଟା ସେତେ ଅଧିକା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହାତ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ କବିତା ହେଇଯାଉଥିଲା। କାହାଣୀ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ କି RRR ଯେମିତି ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହାଣୀ ରହିଛି, ତାର କାହାଣୀ ସେତିକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଛି, ତାର ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରକାର ସେମିତି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି ବୋଲି ହିଁ ଫିଲ୍ମଟା ସେତିକି ହିଟ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ କି ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା କପି କରିଦେଲେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାର କ'ଣ ସେତିକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ମର, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଯେ ସେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହାଏ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କଲେ। ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲେଖିବେ। ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଭ୍ରମର କାହାଣୀ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲଗ, ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା, ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଦ୍ୱାରା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଏତେ ରହିନଥାଏ, ବଟ୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ପିଲା ଶବ୍ଦରେ ଭୁଲ ନ କରୁ, ବାକ୍ୟରେ ଭୁଲ ନ କରୁ, ସନ୍ଧି ଭୁଲ ନ କରୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନ କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ବହିଟିଏ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାର ସମାସ ରହିବା ଦରକାର, କାରକ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ରିୟା ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ଆପଣ ଗ୍ରାମାରରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମର କ'ଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୟୁଜ୍। ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ସେନ୍ସ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ କହୁଛି, ଓ ତାର କିଛି କାରକ ବି ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ତାର କିଛି ସମାସ ବି ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବୋଲି ମୋର ଗ୍ରାମାରଟା ମାନେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଟିରେ ଆସିଲା ତାହା କହିବି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି? ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅସୁବିଧା ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଦେଉଛି କି? ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ଶିଖିଥାଏ, ତାର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ବା କହନ୍ତି, ମାମାଙ୍କୁ ମା କହନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ତାର ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖେ, ତାପରେ ଜାଣେ ଯେ ନା ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଭୁଲ ଅଛି, ମୋତେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ବହୁଭାଷୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷିତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ 4-5ଟା ମନେକର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା, ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ପିଲା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଗୋଟେଠି ରହିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା
ସେଠି କ'ଣ ଭାଷାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମନେକର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବାପା ମା ସହ ଏଇଠି 4-5 ବର୍ଷ ରହି ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଲା, ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବ ନା ହିନ୍ଦୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁଥିବ। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ପିଲାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୋକାବୁଲାରି ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ନଥିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୋକାବୁଲାରି ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ ଆସିବାକୁ ବି ଯିବାକୁ ବି ଯିବା ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଭୋକାବୁଲାରି, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯଦି ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବ 4-5 ଏଜ୍ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ ତାଙ୍କର ସେତେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହିଁ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଦେଇନଥାଉ। ଆଉ ଆଗ୍ରହର ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମୟର ଅଭାବ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଦେବାନି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ୟାର? କାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ମନେକର ଘରେ ଅଛେ, ଝିଅ ଗଲୁ ଏଇଟା ଠିଆ ହୁଅ, ବସ, ଚାଲ, ଦୌଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଷ୍ଟ, ପିଲା କରିକି ଦେଖେଇବ ଆମକୁ, ନା କି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କହିଥିବା ବସ ଉଠ, ସେଇଟା ହେବନି। ପିଲାକୁ କହିବ ଝିଅ ଚାଲିଲୁ, ଝିଅ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ଝିଅ ବସିଲୁ, ଝିଅ ଉଠିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି? ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ଝିଅଟି ଜାଣିଲା ଯେ ବସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ହେଇକି ବସିବି, ଉଠ କହିଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି, ଏଇଟା ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ। ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାଣୀ ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ କ'ଣ ରହିଅଛି ବୋଲି? ଭାଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ସମୟ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। କ'ଣ ରହିଛି? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା କ୍ଷମତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଝିବା ଅର୍ଥକୁ ସେ କେମିତି କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି? ଯେ ଲିସନିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ। ସେମିତି ସ୍ପିକିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? କଥନ କୌଶଳରେ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଭାଷାର ସୁର, ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଓରାଲ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୌଖିକ ଏକ୍ଜାମ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ମୌଖିକ ଏକ୍ଜାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେ ପିଲାର ସ୍ପିକିଂ ଏବିଲିଟିଟାକୁ ଏନକରେଜ ବା ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ପାଠନ କୌଶଳୀ ମାନେ ପଢ଼ିବାର କୌଶଳୀଟାକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମନେକର ସ୍କୁଲରେ ଠିଆ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ଜଣେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ତାକୁ ବୁଝା, କ'ଣ ସେଇଟା ପାଠ କୌଶଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲେଖନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚିଠି ଏଇସବୁ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନ ସହିତ ଲେଖନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା, ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ମୂଲ୍ୟ, ଟେଷ୍ଟ, ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ। ସବୁଠୁ ଛୋଟରେ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10th +2 +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁଠି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। କେମିତି ପାଇଲି? ଯେ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା।
मत एग्जाम टेस्ट देली मु अंगनवाड़ी डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास पाइली सेटा हूँ आपंकर कौन गोटे टेस्ट केमिति प्रकार टेस्ट रही मौखिक टेस्ट माने ओराल टेस्ट आपको पचर तोर हाथ केतोटी अच्छी हाथर आंगुठी केतोटी अच्छी चारिटा हाथ गोड़ मिसिले केतोटी आंगुठी हम से आपंकर ओराल टेस्ट रिटिन टेस्ट आप बोर्ड एग्जाम दे प्री टेस्ट दे ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର रिटिन टेस्ट लेखिकी जो टेस्टा देउछन्ती आ ऑब्जेक्टिव टेस्ट मीन्स आपण वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको ऑब्जेक्टिफाई करिवार अछि गोटे जिंस सेटा को आपण कहबे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ सब्जेक्टिव टेस्ट आपण मन कर एठी आपनकर जो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू एटा को ही हमें कहबा ऑब्जेक्टिव हमें आपण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीटा जानते ऑब्जेक्टिव माने कोन एमसीक्यू सेक्शन आपन पर्टिकुलर से बिटा चारिटा रो ही गोटे लिखा पड़ो आपण मन इच्छा लिखि पारिबे नाही एबीसीडी ऑप्शन अछि एबीसीडी ऑप्शन ही गोटे ऑप्शन हबो सेटा ही आपन को चूज करबा को पड़ो बट सब्जेक्टिव रे आपनकर क्रिएटिव राइटिंग बढ़ी थाए एठी क्रिएटिव राइटिंग बढ़ी न थाए एठी आपनकर चूजिंग कैपेबिलिटी टा बढ़ी थाए आपन कोटा राइट आंसर चूज करिवे सेमति मेजरमेंट मीन्स कोन मनकर परिमाण होछि परिमापन होछि शिक्षार्थी कार्यदक्षता संख्या अंक द्वारा प्रकाश करबा देख आपण टेस्ट दे देले तापर मेजरमेंट करबा पिलाटी देखंतो मु मनकर 10th रे एग्जाम देली 600 रु 510 पाइली मु केते परसेंट पाइली सेटा मनकर मु 80% पाइली मु केउ ग्रेड रे पाइली सेटा होछि इनडायरेक्ट मेजरमेंट मनकर सरकार आपनकर दैछंती 90 रु 100% रखिले A1 80 रु 90 रखिले A2 देन 70 रु 80 रखिले B1 एई सेक्शन हिसाब रे देखिबा को गले देखो जणे 81 रखिले भी A1 सॉरी A2 हां जणे 85 रखिले भी A2 जणे 89 रखिले भी A2 बट मु पर्टिकुलरली केते मार्क पाइछि मु 85% पाइछि जदि परोक्षा इनडायरेक्ट मेजरमेंट हिसाब रे मु केते ग्रेड पाइछि मु ग्रेड पाइछि A2 आउ गोटे सेक्शन देखिथिबे एग्जाम सर्टिफिकेट पछपटे थिबो एक्सीलेंट देन गुड बेटर बेस्ट वर्स्ट फेल एमिति थाए सेटा कोन तार मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट आपण जो परसेंटेज रखिछन्ती केउ कैटेगरी रे आछन्ती आपण एक्सीलेंट रे आछन्ती ना गुड रे आछन्ती ना एवरेज रे आछन्ती ना बेस्ट रे आछन्ती सेटा होची कथा देन मूल्यांकन असेसमेंट गठन आपण को फॉर्मेटिव एटा आपणकर पढ़ा जाउथवा समय रे ही पिलां को निया जाय थाए सारांश मूलक माने समेटिव आपणकर एटा पिलांकर शेष रे गोटे टॉपिक सरीला गोटे यूनिट कवर हैला बा गोटे ईयर सरीला शेष रे जो एग्जाम टी देई थांती एटा को समेटिव असेसमेंट बा सारांश मूलक मूल्यांकन बोली कहि थाउ केमिति देखंतु आपण बोर्ड एग्जाम दे जाय सेठी आपणकर सब यूनिट खत्म हैला तापर एग्जाम निया गला टेस्ट निया गला सेटा को आपण कहिबे समेटिव असेसमेंट बा समेटिव टेस्ट सेमति गठनमूलक मीन्स आपण ऑनगोइंग क्लासरूम रे क्लास चाली छी से टाइम रे आपण को टीचर क्वेश्चन पचरे देले तो सही जगह रे आपण कहिबे एटा फॉर्मेटिव असेसमेंट सेमति निदानात्मक मूल्यांकन कोन पिला को डायग्नोस्ट करा जाय को दिनस रे से वीक रहिला कोथरे तार लेवल ठीक अछि कोथरे लेवल टा कमु छी सेति पय आपण को कोन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाय बा निदानात्मक मूल्यांकन करा जाय थाए सेमति स्थान निर्धारण मूल्यांकन आपण नीट एग्जाम देले हो कि मने कर बहुत आरआई अमीन फॉरेस्ट गार्ड पुलिस एग्जाम अच्छी देले से जिनस रे आपण कोन आपण को रैंक पचरा जाउची आपण केते नंबर रैंक ओपीएससी रे केते नंबर रैंक रे अछि सेटा कोन आपण को रैंक निर्धारण करे आपण को गोटे जगह प्लेसमेंट देई थाए सेठी पय हमें कहउचे सेटा को प्लेसमेंट असेसमेंट बा स्थान निर्धारण मूल्यांकन एटा करबा द्वारा आपण गोटे जॉब रे एंट्री हेले कोन पय जे आपण को एठी बेस्ट देखा जीवो नाइ कि केते परसेंट रखिचंती एमिति हेले तो प्राय समस्त पास होंती पास तो समस्त हेले फिर 60 टा कि 80 टा पिला काई पाइले जे तांकर प्रथम आडू ना स्थान निर्धारण करा जाय पोस्ट हिसाब रे 60 टा अछि प्रथम आडू 60 टा पिला को निया जाय कि तांको प्लेसमेंट करा जाय तेनु करी सेटा को हमें कहउचे स्थान निर्धारण बा प्लेसमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन सेमति कोन रहछि इंटरनल इवैल्यूएशन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इंटरनल इवैल्यूएशन मींस आपण को स्कूल रे टीचर ही इवैल्यूएट करबे से जिंसटा को हमन जो इंटरनल रहउछि इंटरनल एग्जाम दैथबे समते इंटरनल एग्जाम के इवैल्यूएट करन कॉलेज रे ही इवैल्यूएट करे सेति पय 30 रु 29 28 समस्त रखंदी बट एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कोन सेटा आपण को बोर्ड इवैल्यूएट करे आपण जो सब्जेक्टिव एग्जाम दे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जहां भी सेटा आपण को क्वेश्चन टा सील है कि बोर्ड पाखक पठा जाए बोर्ड सेठी कोन इवैल्यूएट करके आपण को आंसर
पठाई थाए सेटा को आमे कहबा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बोर्ड यूनिवर्सिटी ए सब एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करि थांती बट इंटरनल इवैल्यूएशन रे आपन मनकर स्कूल टीचर बा स्कूल करि थाए तेन करी एटा आमे इंटरनल इवैल्यूएशन कहचे बा अंतर्जरणीय मूल्य निर्णय एटा बाह्य मूल्य निर्णय बुझियला। नेक्स्ट आपनकर कोन आसुची 3.3 रे सफलता परीक्षा योजना प्रस्तुति प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फॉर अचीवमेंट टेस्ट हमर कौन टेस्ट अचीवमेंट आमको प्रथमे कौन करने पड़ो प्लानिंग करने पड़ो देखिए मनकर मुझे आपको गोटे क्वेश्चन आंसर देली सेटा तो मुझे सडन कौटू शून्य आणिक देदेली प्रथमे मुझे प्लानिंग कली कौ टॉपिक देवी कौन रॉपिक फॉर्मेट एमसीक्यू रहा सब्जेक्टिव तो मुझे भाविली एमसीक्यू रहा यहाँ मुझे प्लानिंग कली देन प्रिपेयरिंग टेस्ट कली गोटे 50 मार्क टेस्ट देवी ना 100 मार्क ना 20 मार्क देन प्रिपेयरिंग कली देन से टेस्टा ठीक रे होची ना नाई बोली मु ट्राई आउट कली माने परीक्षा प्रायोजिक परीक्षण प्रयोजिक माने होची ना नाई सेटा वैलिड अछि ना नाई देन हेई सारिला परे सेटा को मु इवैल्यूएट कली माने आउ थरे इवैल्यूएशन कली जे परीक्षा रे कोन भूल अछि कि कोटा ठीक अछि ना ना तापरे आपन को देई कि टेस्ट करे सारिला परे देन सेटा इवैल्यूएशन है कि आपन को रिजल्ट देखेली सेटा को हमें कहबा गोटे वैलिड टेस्ट बा अचीवमेंट टेस्ट बोली कहबा प्रथमे कोन कली प्लानिंग कली देन प्रिपेयरिंग कली माने प्रथमे योजना प्रस्तुति हला देन प्रश्न पत्र प्रस्तुति कली देन परीक्षार प्रयोजिक परीक्षण एटा ठीक भाव रे हेई परिबो ना देखिली देन परीक्षा रे इवैल्यूएट कली बा मूल्यांकन कली मूल्यांकन रो उपकरण गुडा कोन कोन रही मूल्यांकन रो उपकरण टूल्स ऑफ असेसमेंट पर्यवेक्षण आमे ऑब्जर्वेशन मीन्स आमे ऑब्जर्व करवाटा को आमे कहचे ऑब्जर्वेशन माने पर्यवेक्षण करबा गोटे जिनस ठीक रे अछि ना नाही भूल अछि कि किछि प्रॉब्लम होछि कि सेटा को आमे कहचे पर्यवेक्षण सेमिति चेकलिस्ट आपण अटेंडेंस रे देखिथो चेकलिस्ट माने कोन यस और नो माने ठीक और भूल रे रहिबा आंसर टी मूल्यांकन स्केल रेटिंग स्केल मीन्स आमे पिला को रेटिंग देबा केतन रहिछि माने करो 8 सीजीपीए 7 सीजीपीए 6 सीजीपीए से रेटिंग स्केल प्रश्नावली मीन्स आमे पिला को प्रश्नावली प्रोवाइड करू सेटा को आमे कहसे क्वेश्चनर प्रश्न गुच्छ बा प्रश्नावली साक्षात्कार आमे पिला को इंटरव्यू करछे पर्टिकुलरली फेस टू फेस ओरली टेस्ट नउछे सेटा को आमे कहचे साक्षात्कार पोर्टफोलियो मीन्स सो देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट टेस्ट तार केते से आज जाए अचीवमेंट करिछि प्रोग्रेस तार केते होछि सेटा को आमे कहचे पोर्टफोलियो रुब्रिक्स मीन्स रुब्रिक्स पिलार मूल्यांकन मानदंड को आमे कोन कहचे रुब्रिक्स बुझिला सेमती अचीवमेंट टेस्ट आमे अचीवमेंट प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन रे पढिले सेटा होछि आपनकर अचीवमेंट टेस्ट सेमती फॉर्मल टूल्स कोन इनफॉर्मल टूल्स माने जोटा फॉर्मली हेइ थाए और इनफॉर्मली माने जोटा आपनकर इनफॉर्मल करो बाह्य लोक कहंती ए सब जिंस रे आपनकर रहला एटा इनफॉर्मली बट सेटा फॉर्मली मीन्स गोटे पर्टिकुलरली आमे जाइथान प्राय माने प्लानिंग ट्राई प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन एटा आपनकर फॉर्मल टूल्स अप्लाई हेकला माने टीचर टेस्ट जो नेले सेटा इनफॉर्मली मन इच्छा जहा आसला ताहा दे देले एटा आपनकर अनौपचारिक उपकरण बट औपचारिक माने आमे पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप गला सेटा आपन कहले फॉर्मल टूल्स अप्लाई हेकी गला तो केमती लागला एटा थिला यूनिट 3 आपनकर टोटल यूनिट आपे कवर कर देला तो एटा थिला ओडिया पेडागोजी आपको केमती लगला क्लास रे कमेंट माध्यम रे निश्चय जणेबे आ जदि क्लास टी भलो लागे निश्चय लाइक कमेंट शेयर निश्चय करेंगे आउ देखावा आउ एक क्लास रे सेते पर्यंत रहो अछि नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा बाय बाय खत्म।